Hi everyone, this is part 3 of Income from House Property class. While computing income from house property, we have to remember certain important points. Let me see the points to remember while computing income from house property. This is the format for computing income from house property. For let out and deemed to be let out property, the computation of IFHP is same. While it is for self-occupied house, GAV and NAV is nil. The only deduction which is allowed is interest paid for the loan taken for either a construction of house or for purchase of house. The format for computation of income from house property, if it is a let out property, then we have to find GAV. Is the first step. To find GAV, municipal rental value, fair rental value is to be compared, and we must take the higher value. The higher value must be compared with standard rent, and compare and take the lower is to be taken, which will become expected rental value. Expected rental value is to be compared with actual rent or annual rent, otherwise called rent received, after deducting unrealized rent, and take the higher value, from which loss due to vacancy, if any, for that particular property is to be deducted. We will get gross annual value. From that gross annual value, the only expenditure that can be allowed to deduct is municipal tax. We will get NAV, from which, as per IT Act, two deductions are allowed under section 24. First one, standard deduction, that is of 30% of NAV. So whatever be your NAV will be actually the income from which IT Act is allowing you to deduct 30% of the income. And the next deduction is interest on borrowing loan, for which current previous year interest and the pre-construction interest are allowed as deduction. After deducting these two, section 24A and B, we will get either income from house property or loss from the property. Let me see what are the points to remember while computing this income from house property. Points to remember: if assessee uses more than one house as self-occupied, house 1 is having higher GAV, may treated as self-occupied, and the third house or from the third house which is using by an assessee as self-occupied must be treated as deemed to be let out. Then annual value. GAV calculation is meant for let out house only. Let out house and deemed to be let out. GAV calculation is not applicable for self-occupied house. Where a part of the house is self-occupied and the other part is let out, the annual value of the portion let out is to be calculated proportionally and compare with actual rent to compute GAV. The let out part is computed separately and treated as independent unit. When a house property is let out for the part of the year and self-occupied for the rest of the year, the property must be treated as let out property. The full annual value is to be compared with the actual rent of the period the property is let out. If the completion of construction of houses happened in the current previous year,
the ERV and the actual rent is to be calculated for the period the property is ready to let out. Only from this annual value, the unrealized rent and the last due to vacancy, if any, is to be reduced. If actual rent is composite or other charges like lift maintenance, etc., the same should be deducted. Only an actual rent of building to be taken as actual rent. That is, capital expenditure is to be ignored. See, these are all the important points while we taking an annual value. GAV calculation, let out house property and deemed to be let out property ki da eligible. It is need not to be considered for self-occupied. Self-occupied house ki இது applicable கிடையாது. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸை வந்து லெட் அவுட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோம், பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் செல்ஃப் ஆக்கியபைடு அப்படின்னா அதோடைய ஜிஏவியை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹோல் ஹவுஸ்க்கு தான் எம்ஆர்வி எஃப்ஆர்வி ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் 50% சப்போஸ் லெட் அவுட் அப்படின்னா அந்த ஆனுவல் வேல்யூவில், அதாவது எம்ஆர்வி எஃப்ஆர்வியில் 50% வேல்யூவை எடுத்துக்கோங்க லெட் அவுட் கேல்குலேஷனுக்கு. ஸோ த ஆனுவல் வேல்யூ இஸ் டு பி ரெடியூஸ்ட் ஃபார் த போர்ஷன் விச் ஹஸ் பீன் லெட் அவுட். அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹவுஸை வந்து லெட் அவுட்டாக நம்ம விட்டுருக்கோமோ அந்த போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக குறைச்சிக்கணும் ஆனுவல் வேல்யூவை. இது ஒரு கேஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ 50% ஆஃப் த ஹவுஸ் லெட் அவுட், 50% ஆஃப் த ஹவுஸ் செல்ஃப் ஆக்கியபைட்னா ரெண்டும் தனித்தனியாக வேறு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ரெண்டு தனித்தனி கால்குலேஷன் போடணும். அடுத்த கேஸ் என்னென்னா, சப்போஸ் ஒரு ஹவுஸில் என்டையர் இயர், அதாவது ஆல் த 12 மந்த்ஸுமே அது செல்ஃப் ஆக்கியபைடு அப்படி இல்லாமல், ஆல் த 12 மந்த்ஸும் அது லெட் அவுட் அப்படி இல்லாமல், கொஞ்ச நாட்கள் அது லெட் அவுட் ஆகும், கொஞ்ச நாட்கள் அது செல்ஃப் ஆக்கியபைடாகவும் இருந்தால், இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லணுமா இல்லை செல்ஃப் ஆக்கியபைட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லணுமா அப்படின்னா, த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஈவன் 10 மந்த்ஸ் செல்ஃப் ஆக்கியபைடு, 2 மந்த்ஸ் தான் அது வந்து லெட் அவுட், அப்போ கூட அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். சரி, அப்போ ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, த ஃபுல் ஆனுவல் வேல்யூ, எம்ஆர்வி எஃப்ஆர்விலாம் ஃபுல் இயருக்கு உரிய ஆனுவல் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவல் ரெண்ட் எடுக்கும்போது மட்டும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எத்தனை மாதங்களாக லெட் அவுட்டில் இருந்ததோ அத்தனை மாதத்துக்கு மட்டும் ரெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணுவோம். தென் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர், இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இருந்ததுன்னா 2019-20. கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. அதாவது ஒரு ஏப்ரலில் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, பட் வந்து ஜூனில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு, ஜூன் 1 தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, த ஹவுஸ் இஸ் நாட் ரெடி டு be let out for 12 months. It is been ready only for 10 months. அப்போ நம்மளுடைய ஆனுவல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே 10 மந்த்ஸுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் கண்டிஷன். ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து சப்போஸ் காம்போசிட் ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, காம்போசிட் ரெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த பில்டிங்க்கு மட்டும் வந்து வாடகை இல்லை, அதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கும் சேர்த்து ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்குரிய சார்ஜஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக பில்டிங்க்கு என்ன ரெண்ட்டோ அதை மட்டும்தான் நம்ம ஆனுவல் ரெண்ட், ஆக்சுவல் ரெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் வைல் வி ஆர் கால்குலேட்டிங் தி ஆனுவல் வேல்யூ. அடுத்தது ஜிஏவிலேருந்து the only expenses that is allowed is municipal tax. ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் பற்றி ஐடி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, லோக்கல் அத்தாரிட்டிக்கு பே பண்ணுற டேக்ஸ் அது. ஸோ எனி டேக்ஸ் பெய்ட் டு லோக்கல் அத்தாரிட்டி, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் எனி சர்சார்ஜஸ் இன் அடிஷன் டு தட் முனிசிபல் டேக்ஸ், அதுவும் எலிஜிபிள், கழிச்சிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன். நம்பர் 1, அது பெய்டாக இருக்கணும், டியூவாக இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக அது செலுத்தி இருக்கணும் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே. அடுத்த விஷயம், அது பெய்டு பை அசஸியாக இருக்கணும். டெனண்ட் கட்டியிருக்காரு அப்படின்னா அதை அசஸி ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஜிஏவிலேருந்து. ஸோ we can reduce the municipal tax
if it is paid by assessee, assessee தான் பே பண்ணியிருக்கணும், அதுவும் பெய்டாக இருக்கணும், டியூவாக இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் முனிசிபல் டேக்ஸோடைய வேல்யூவை கொடுக்கல, 10% இஸ் பெய்டு அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா பர்சன்டேஜை எதில் கால்குலேட் பண்ணணும்னா முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூவில் கால்குலேட் பண்ணணும். முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூவில் 10% எடுப்பீங்க, அதுதான் முனிசிபல் டேக்ஸ். முனிசிபல் டேக்ஸ் கூட சர்சார்ஜஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு முனிசிபல் டேக்ஸ். ஒரு சில செலவுகள், அதாவது வந்து ரெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ரிப்பேர் சார்ஜஸ் இருந்துச்சு, இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு, அதுக்கு ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி அசஸி எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த ஹவுஸ்க்காக செலவு பண்ணியிருந்தாலும் நோ எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் அலௌட் ஆஸ் டிடக்ஷன். ஸோ அதெல்லாம் சம்மில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா யூ ஜஸ்ட் இக்னோர் த டேட்டா, இக்னோர் த இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இக்னோர் பண்ணுங்கள். ஏன் வந்து செலவு எல்லாமே வந்து கழிச்சிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் என்ஏவியில் 30% ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை ஐடி ஆக்ட் இஸ் பர்மிட்டிங். பிகாஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் met by the owners of the property may vary. So it needs some justification. அதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது முனிசிபல் டேக்ஸை கழித்த உடனே உங்களுக்கு என்ஏவி கிடச்சிரும், நெட் ஆனுவல் வேல்யூ. அதிலிருந்து டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 24 படி ஃபஸ்ட்டு டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். இது சம்மில் எங்கேயும் தேடக்கூடாது, நீங்கள் கொஷினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. டிஃபால்ட்டாக என்ஏவி கண்டுபிடிச்சோடனே அதில் 30% ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனாக கழிச்சிக்கலாம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா 30%. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனோட செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 24A. அடுத்தது 24B, அதுவும் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல். ஸோ அசஸி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கட்டுறதுக்காகவோ இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குறதுக்காகவோ கடன் வாங்கியிருந்து அந்த கடனுக்கு வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அந்த வட்டியை கழித்து கொள்ளலாம். அந்த வட்டியை அவர் கண்டிப்பாக கட்டியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ரீவியஸ் இயரில் பேயபிள் டியூவாக இருந்தால் கூட டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 24Bயில் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்பஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பர்பஸ் மஸ்ட் பி ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் or repair or renovating the house. இந்த ரீசனுக்கு இருக்கணும். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட், லோன் இன்னும் திரும்பி செலுத்தலை அப்படின்னா கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்லேயும் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிகிட்டு இருப்பார், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பெய்டாக இருந்தாலும் சரி, அன்பெய்டாக இருந்தாலும் சரி. ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ அலவுட். வாட் இஸ் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்? An assessee may take a loan to construct house. It may take some years, like 2 years or 3 years. Till such time, there is no income derived from that property, and hence he couldn't deduct the interest amount which he paid for the loan is being allowed as deduction. So the interest which he paid during those period is called pre-construction interest. வீடு கட்டுறதுக்காக கடன் வாங்கிட்டாரு, அதை கட்டுறதுக்கு 2 years ஆகுது, ஆனால் லோனுக்கு வட்டி கட்டி ஆகணும், பட் வீட்டிலேருந்து எந்த வருமானமும் இல்லை அப்படின்னா அவர் அப்போ பே பண்ண அந்த வட்டியை கழிச்சுக்கலாம். எப்போனா வீடை கட்டி முடித்த பிறகு. ஸோ லோன் வாங்கினதுலேருந்து அந்த வீடை கட்டி முடித்த வரைக்கும் அவர் எவ்வளோ வட்டி கட்டிகிட்டு இருந்தாரோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் பேர் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே 5 ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அஸ் அ டிடக்ஷனாக. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowed கேபிட்டல். இப்போ எவ்வளோ வட்டி அவர் பே பண்ணாலும் லெஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா there is a limit prescribed in the act. அது லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா there is no limit, there is no maximum limit. So the entire amount which he paid as an interest is allowed as deduction. அதே செல்ஃப் ஆக்குபைடாக ஹவுஸாக இருந்துச்சுன்னா we have to see whether the loan taken before 1499 or after 1499.
If it is a loan taken before 1499, whatever be the purpose, the maximum limit is 30,000. If it is a loan taken after 1499, we have to see the purpose. If it is taken for the purpose of construction of house or purchase of house, then the limit is 2 lakh per annum. If it is for renovation or repairing the house, then the maximum limit of interest allowed as a deduction is 30,000 per annum. So with this important points, we can see how to compute income from house property, how to compute GAV in the forthcoming classes. Thank you for your patient listening. Thank you.